السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں اطہر عثمانی، سوشل یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے. الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. اور سب سے پہلے تو وہی آپ تمام حضرات کو اچانک رمضان کی چاند رات مبارک. اور ہم سب نے اکارڈنگلی پلان کیا ہوا تھا چیزوں کو کل سے، اور سرپرائزلی اچانک ایسا ہوا کہ جی 10:30 بجے ہمیں پتہ چلا کہ جی اب جو ہے وہ سحری ہے اور تراویح ہے. تو ابھی ظاہر ہے ابھی ہمیں رات کے 1:30 بج رہے ہیں، اور آج ٹیم بھی کم ہے اور چیزیں بھی ظاہر ہے. پھر میں نے علی سے ریکویسٹ کی کہ علی بھائی چکن کرو، امتیاز بھائی، فرحان، سارے لوگ لگے جو کچھ ہو سکتا تھا. بیگم سے پوچھا، بیگم نے کہا یار آلو اور چکن جو ہے وہ جلدی بن جائے گا. تو ہم نے اسی پلان پہ کام کیا. الحمد للہ ظاہر ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں. صحیح ہے. بس آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یار آگے بڑھیں، دیکھیں چیزوں کو اور ہمارا ساتھ دیں. ابھی کھانا میرے خیال میں چل رہا ہے. آصف بھائی کیا ٹائم انداز میں کیا ٹائم لگے گا بھائی چیزوں کو ہونے میں؟ آصف بھائی آدھا گھنٹہ بھی لگ جائے گا میرے خیال میں. اس وقت تقریباً 2 ڈھائی 3 بجیں گے ہمیں. اور چیلنجز اپنی جگہ پر ہے. علی کی طرف آتا ہوں، علی سے بات کرتا ہوں کہ یار علی کیا معاملات رہیں گے. السلام علیکم علی، کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی رمضان آ گئے، اب وہ آج سارے شیطان بند ہو گئے، ہم لوگ باہر آ گئے. دیکھنے سننے والے تمام لوگوں کو رمضان کی بہت بہت زیادہ مبارکباد. یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہمیں اچانک جو ہے عیدیں ملتی ہیں، اچانک سے رمضان ملتے ہیں. سو اس میں صرف انسان یہ کہہ پاتا ہے کہ آ گیا ہے ماہ رمضان اور رحمتوں کا ہے مہینہ. تو رحمتیں لوٹتے ہیں، کرتے ہیں، رحمتوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں. لوگوں کی زندگیوں میں کوشش یہ ہمیشہ رہتی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. جامع مسجد رحمانی سے یہ سلسلہ ہمارا پچھلے کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے. الحمدللہ. جامع مسجد رحمانی سیکٹر 2 نارتھ کراچی میں واقع ہے، جہاں سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مسجد کو جو ہے ماڈل مسجد بنایا جائے، جہاں سے لوگوں کے لیے خیریں نکلیں. تو یہ کووڈ کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد یہ رمضان کے معاملات ہیں، پھر قربانی کے معاملات ہوتے ہیں، یا جو بھی اوکیزنز وغیرہ یا کس قسم کے حالات ملک کے اوپر آتے ہیں، تو اس مسجد سے الحمدللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خیریں نکالیں. جامع مسجد رحمانی جناب مفتی عبدالکریم صاحب کے زیر اہتمام یہاں پہ سارے معاملات ہی چل رہے ہیں. اور سوشل یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن گزشتہ کئی سالوں سے کوشش یہ کر رہی ہے کہ اپنے اطراف میں رہنے والے وہ سفید پوش طبقہ جو سارا مہینہ محنت کرنے کے باوجود بھی اپنی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا، ان کو اکوموڈیٹ کریں. وہ لوگ ہیں جو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. وہ لوگ ہیں اگر پاکہ کشی کے اوپر آ جائیں تو پھر وہ پاکا کر لیتے ہیں، وہ کسی کے آگے جا کے مانگتے نہیں ہیں. وہ فری دسترخوانوں پہ لائن لگا کے جو ہے وہ کھانا لیتے نہیں ہیں. ملک کے حالات یہ میرے آپ کے ہم سب کے سامنے ہیں. ملک کے حالات، یہ مہنگائی کا عالم، یہ جو ضلالتیں مچی ہوئی ہیں، سوری ٹو سے مائی ورڈس کے جو ضلالتیں مچی ہوئی ہیں، اس میں بہت برا حال ہے. وہ طبقہ جو 20 22 25 30 ہزار روپے 35 ہزار روپے، انفیکٹ کہ 50 55 ہزار روپے کمانے والا طبقہ جو ہے نا وہ فارغ ہو چکا ہے. اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام نہیں ہے. صبح دفتر نکلتا ہے، رات میں آتا ہے، تو اس کے سر پہ صرف ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ نیکسٹ جو خرچے ہیں وہ کیسے پورے کرے گا. پھر اس کے بعد یہ پیٹرول کے بھی تیل کو بڑھنے کی آج آواز آئی ہے پیٹرول کے اوپر. اللہ اکبر. بہت برے حالات جا رہے ہیں، بہت برے حالات جا رہے ہیں. انفیکٹ یہ کہ آج صبح میں نے گھر کے لیے جو چکن منگوائی تو 520 روپے کے حساب سے چکن مجھے ملی تھی پر کے جی. سر ابھی پکانے کے لیے چکن لے کر آئے ہیں تو 600 روپے کلو ملی ہے. یہ صرف آج کی یہ مذاق ہے مسلمانوں کا مقدس مہینہ. تو بہت برا حالت ہے. میں دیکھنے سننے والوں تمام لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم یہاں سے تقریباً 200 سے 250 گھرانوں کی جو ترتیب ہے وہ چلتی ہے. 200 250 گھرانوں کی جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت 200 250 گھرانے نہیں ہوتے، یہ 1000 سے 1200 افراد ہوتے ہیں جن کا کھانا یہاں سے بن رہا ہوتا ہے. تو 1000 1200 افراد کے کھانے کی ترتیب روزانہ کی بنیاد پہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے چل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بس پورا کرواتے ہیں. اور دیکھنے سننے والوں سے ہمیشہ ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کار خیر میں حصہ ملائیں. یہ جو بھی ویڈیو فوٹیج ہے، یہ مسجد کے یہ معاملات یہ سارے یہ مسجد کی احاطے تک ہیں. مسجد سے باہر جانے کے بعد تمام والنٹیئر جب یہ ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں تو رات کے 2:30 بجے 3 بجے جب لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہوئے سحری کر لیں، روزہ رکھ لیں، اور بس وہ نعمت ہے، وہ دعائیں مل جائیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. دعا کریں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے حالات کو بہتر کرے. آمین. اللہ ملک پاکستان پہ اپنا رحم کرے کہ اس رمضان میں جو ہم شرح دیکھ رہے تھے کہ جس طرح فاقہ کشی ہے، بھوک ہے، اس طریقے سے لوگ کام کرنے والے بھی بہت نکلتے ہیں، درد دل والے لوگ بھی بہت نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کی صحیح مقامات تک پہنچائے، ان کی جہاں تک بھی اکوموڈیشن ہو تو صحیح لوگوں تک اکوموڈیشن ہو.
पिछले कई दिनों से मामला चल रहे हैं कि वो भीख बंद करो और गैर मुकामी लोगों को जो है भीख नहीं देनी। तो सबसे पहले सिंगल है ना कि अपने अतराफ में देखें, अपने अतराफ में रहने वाले लोगों को देखें, क्योंकि पिछले साल जो 2 फैमिलीज थी, अब आपके अतराफ में 20 फैमिलीज ऐसी आपको मिल जाएंगी जो कि वाकई में हकीकत में ज़रूरत होगी। अपने अतराफ में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, और उसके बाद अगर आपके पास बचता है देने के लिए तो मुकामी है या गैर मुकामी है, आप उसको दें, आप उसको दें बिला इम्तियाज़ बिला तफरीक, आप उसको दें। क्योंकि आपके दर पे अगर कोई मांगने के लिए आए तो आप ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके पास उसको भेजा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर आपको वसीला बनाया तो आप वसीला बने, आप नहीं बनेंगे तो कोई और वसीला बनेगा। अल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, हर बार अल्लाह से फरियाद करता हूँ कि अल्लाह मुझसे ये काम लेता रहे, या खाना बनाने का काम, ये खाना पहुँचाने का काम, ये 1200-1000 लोगों का के घर की जो है भूख मिटाने का काम। मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे काम लेता रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे काम लेता रहे। अल्लाह के लिए मसला थोड़ी है, अगरचे मैं तकब्बर करूँगा, अगरचे मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के काम ये नहीं करूँगा, अपनी बेईमानी करूँगा इस काम के साथ, तो अल्लाह चेहरे तब्दील कर देगा, अल्लाह लोगों को तब्दील कर देगा। अल्लाह मुझसे ये काम लेता है, हमसे ये काम लेता है। टीम सोशल यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई सालों से बगैर थके लगी हुई है। ये रमज़ानों के अंदर सुबह सहरी करने के बाद सोते हैं और 8-9 बजे अपने दफ्तरों पे जाके फिर मगरिब के बाद इनको आधा घंटा जो सोने का मिलता है वो मिलता है, और फिर कंटिन्यू चल रहे होते हैं, पूरा रमज़ान ही चलता है। उससे भी तुम तंग करते हो? उस पर भी मैं इनको तंग कर रहा होता हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन लोगों के साथ भी आफियत के मामला फरमाए, इनकी भी ज़िंदगी में बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। देखने सुनने वाले से तमाम लोगों से फिर दोबारा मैं यही करता हूँ कि खुदारा सोशल यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का साथ दे, ताकि हम बेहतर से बेहतर अकोमोडेट कर सकें। फंड्स के मामला हैं इस मरतबा बहुत सख्त, फंड्स के मामला बहुत सख्त हैं, फंड्स के मामला इंतहाई सख्त है। ठीक है, कि इनफैक्ट ये कि आज जो लोग सपोर्ट कर रहे थे इस मरतबा, मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, मैंने 2 से 3 दफ़ा मैंने पोस्ट किया, तो ये मतलब मैं लाइव पे ही कह रहा हूँ, हो ये रहा है कि जो है मेरे पास इवन रिस्पांस भी नहीं आया। हाँ, मैंने अभी अपनी जो इवन व्हाट्सएप लिस्ट है उसमें भी मैं सबको इंडिविजुअल 1-on-1 मैसेज भी किया है, तो वाकईतन जो लोग देने वाले थे वो इस मरतबा लेने वाले हो गए। तो तमाम हज़रात से गुजारिश है कि यार इसको अली की इस पैगाम को आगे ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है वो शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं ज़रा आता हूँ, ज़रा बाकी साथी की तरफ आता हूँ, देखता हूँ। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यार? उमर, रमज़ान मुलाकात होती है, पर तुमसे मुझे बता रहा हूँ इस मरतबा देखना है इंशाल्लाह। थोड़ा सा टीम भी कम है, लोग भी कम है, थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा है। भरपूर कोशिश है। सबसे पहले तो सबको रमज़ान की मुबारक हो, बहुत बहुत। अल्लाह पाक खैर रखे सबके साथ, इंशाल्लाह। पूरी कोशिश होगी कि यहीं आप लोगों के साथ पूरे रमज़ान शामिल हो, लोगों तक खिदमत खल्क पहुँचे हमारी बरकत से, अल्लाह की रहमत से, ताकि अल्लाह पाक आपके हक में भी बेहतर करे, हमारे हक में भी बेहतर करे। दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फरहान मेरे भाई मुजाहिद, कैसे हो? खैरियत हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैसेज दोगे भाई फरहान? सबसे पहले तुम्हें अचानक रमज़ान मुबारक हो यार। भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक, मेरी ज़ात से पूरी कौम को मुबारक, तमाम मुसलमान जहाँ जहाँ देख रहे हैं उन सबको मुबारक। जज़ाकल्लाह। क्या मैसेज है फरहान आज? मैसेज नहीं है, बस रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट वो है जो फरहान फंड्स नहीं है इस मरतबा, कुछ भी नहीं है, बुरे हालात हैं, पता है जो लोग दे रहे थे, जो कर रहे थे वो भी नहीं है। अल्लाह का काम है, अल्लाह पाक करवाएगा, बट देखने वालों के लिए क्या मैसेज होगा? बहुत कंडीशंस जो है ना, कंडीशंस इस वक्त ऐसी हैं कि आपको पता है मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ। बस तुमने रुला दिया मुझे, तुमने जब कहा ना कि तुम कारोबारी हो तो बस वो अब आपको पता है सारी चीज़। बस लड़के अब तुम्हारी आंखें बता रही हैं, छोड़ दे यार। दुआओं की दरख्वास्त है, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला आपको आपके हक में कामयाब करे, आपके कारोबार में जिंदगी जान माल इज्जत आप लोग में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। इम्तियाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ भाई, बेगम ने कहा था कि आलू चिकन जल्दी पक जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर आलू चिकन जल्दी पक जाता है, मगर हमारे यहाँ के मौलवियों की मेहरबानी है कि जिस तरह ये चांद रात और ईद का हमें तोहफा देते हैं अचानक से, तो वो उम्मत को आपको पता है कितनी परेशानी हुई है, क्या हुई है। हमने बड़ा लेट सिलसिला शुरू किया, हम तो समझे थे कि रमज़ान जुमे से हो गया पहला, और अल्लाह के कल पहला रोज़ा है, मगर पहले सहरी से अल्लाह ने हमारा शुरू किया। तो आज इंशाल्लाह हम आपको चिकन आलू गोश्त खिला रहे हैं, चिकन का इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आसिफ भाई? खैरियत हैं? आसिफ भाई क्या मैसेज देंगे यार, आप तो लगे पड़े हैं हमारे मुजाहिद। सबसे पहले तो दिन हमने आपका लिमका पिया, मज़ा आ गया, दिमाग घूम गया यार, आपका जो अदरक वाला है ना। सबसे पहले तो भाई सबको मुबारक हो रमज़ान की। आमीन। जज़ाकल्लाह। तो माशाल्लाह लग गए हैं अभी अपने कामों में, अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआओं की दरख्वास्त है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक बाकी चला रहा है निज़ाम को इंशाअल्लाह।
چلو بچوں کیا پیغام ہے جوانوں یہ بتاؤ. کل تو چھٹی ہے, اب اسکول چل رہے ہیں تم لوگوں کے, نہیں چل رہے ہو؟ چل رہا. روزہ کس کا ہے کل؟ میرا. میرا. ابراہیم تمہارا؟ میرا ہی ہے. حافظ صاحب روزہ ہے دونوں کو کل انشاءاللہ تعالی. چلو ڈن ہے جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ تعالی آتے ہیں, جب تک کھانا پک جائے میں بھی کچھ کر لوں یار. جزاکم اللہ خیر, بہت بہت شکریہ.